was very, very my shame. Who could carry that kind of weight? It was my due till I made. Come on, listen. I was breathing but not alive. We thank you, Father. All my failures I tried to hide. It was my due till I met you. We gotta sing it as one voice. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious name. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. We thank you. Now your freedom is all that I know. The old me knew. The old me knew. Jesus, when I met you, when you call my name, well, let's shout it out. And I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Do we believe that God is good? Amen. All right, let's sing it together. I need a rescue. My sin was heavy. The chains break out the weight of your glory. I need a shelter. I wasn't normal. Now you call me citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future. My eyes are open. 'Cause when you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hey! Come on, let's lift up a shout of praise. Amen. Our God is great. Amen. 위대하신 주 찬양해. 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주. Let's sing it together. 위대하신 주 찬양해. 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주. The splendor. The splendor
in light. And darkness tries to hide and trembles at His voice, and trembles at His voice. How great and how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age. Age to age He stands, and all time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great, oh, how great is our God. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. We lift it up. You're the name above all names. Oh, Jesus, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing it again together. And how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Amen. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for.
is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on. Your grace goes on and on. And I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be lifted up, we praise your name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory
네, 귀한 주일에 이렇게 또 자녀들과 함께 예배를 위해서 나오신 모든 분들을 축복하고 환영합니다. 다니엘서에 보면 이런 말씀이 있습니다. 다니엘이 그 바벨론에 힘든 포로 시간 동안에 또 그곳에서 그렇게 귀한 쓰임을 받을 수 있었던 것을 다니엘서 1장 17절에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님이 다니엘과 그의 친구들에게 학문을 주시고 서적을 깨닫게 하시고 또 지혜를 주시고 또 여기에 더해서 다니엘에게는 모든 환상과 꿈을 해석할 수 있는 또 그 능력을 주셨다고 이렇게 표현하고 있습니다. 저희가 자녀들이 정말 지적으로 뛰어나기를 원하지만 또 그 모든 것도 하나님이 주시는 은사임을 또 우리가 정말 시인할 수밖에 없습니다. 그런 마음으로 자녀들에게 기도하시고 또 함께 용기를 주시면서 그러나 가장 귀한 것은 지혜가 있어서 하나님이 주시는 비전을 바로 보고 또 그 비전을 향해서 나아가는 젊은이로 자라나는 것이 자녀들을 향한 저희 모든 부모님들의 꿈이요 소망일 줄로 믿습니다. 자녀들에게 공부만 하라고 푸시하는 부모가 아니라 자녀들이 그렇게 멀리 보고 하나님과 함께 비전과 꿈을 나누는 그런 귀한 자녀로 자라도록 함께 다 같이 기도하시겠습니다. 주신 은혜 감사하며 또 우리 하나님께서 주신 그 소망대로 이 자녀들이 잘 자라나기를 원합니다. 우리 민가정에는 할 수 있는 그냥 많은 것들을 주님 속에서 누리고 또 함께하며 주 안에서 큰 비전과 소망을 누리는 그런 귀한 자녀들이 될 수 있도록 주여 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 주 하나님 아버지 감사합니다. 저희 자녀들을 주님 손에 맡깁니다. 학문과 또 지식과 지혜를 주시되 무엇보다 하나님을 바라볼 수 있는 소망과 꿈을 하나님과 함께 소유하고 그 꿈을 나누는 귀한 믿음의 자녀들로 자라도록 주여 축복하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 기도드리겠습니다. 거룩하시고 전능하신 하나님 아버지, 아버지의 사랑과 은혜에 감사드립니다. 예수님이 보혈이 우리 죄를 정결케 하여 사오니 신령과 진정으로 주님 앞에 나와 찬양과 영광을 올려드립니다. 하나님께서 기름 부으신 형제 공동체가 말씀과 기도에 결단할 수 있는 은혜에 감사드립니다. 하나님의 말씀을 순종하며 믿음으로 나아가는 우리 형제 공동체는 서로의 필요를 채워주게 하시며 예배와 교제를 통하여 믿음으로 굳게 서서 하나님을 경험하게 하여 주시옵고, 이제는 그리스도의 편지로서 복음을 전할 때 하나님이 주신 은혜와 사랑이 넘치길 기도드립니다. 겸손과 순종으로 나아갈 때 하나님의 권세와 축복이 이 세상을 정복하게 하시옵소서. 여러 은사가 헌신을 통하여 하나님의 사랑과 기쁨이 되기를 원합니다. 우리 영원히 범사에 감사하며 주님을 사랑하는 마음과 이웃을 사랑하는 주님의 자녀들이 이 시간 마음껏 경배드리오니 주님, 우리 예배를 받아 주시옵소서. 이 시간에도 절망과 고통으로 고생하는 우크라이나 민족을 위하여 기도드립니다. 하루빨리 지옥 같은 고통에서 해방되게 하시며 더 이상 인명피해가 없게 하시며 그들에게 참 평화를 주시옵소서. 하나님 아버지, 이번 달에는 벨뷰 성가대가 발족합니다. 주님의 주신 아름다운 목소리로
주님을 마음껏 찬양하게 하여 주시옵소서. 지휘자를 통하여 한 목소리로 주님을 찬양할 때 주님 홀로 영광 받으시옵고 수고하는 성가들을 위하여 마음껏 축복하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하시는 송영세 목사님께 성령의 두루마기를 입혀주셔서 듣는 저에게는 한없는 은혜의 말씀이 되게 하시어 우리의 영적인 귀와 눈이 열리게 하여 주시옵소서. 아름다운 복음의 소식을 전할 때 벨뷰 전 지역이 복음화되는 은혜가 있길 기도드립니다. 마음이 상한 자나 갇힌 자, 포로된 자가 자유함으로 치유와 회복이 일어나게 하시옵고 영적으로 선정하는 아름다운 교회가 되기를 원합니다. 매일매일 성령이 충만하여 하나님의 영광을 마음껏 드러내는 예배자의 삶으로 살아갈 수 있도록 지금 이 시간 긍휼과 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 하나님께서 디자인한 거룩한 자녀로서 하나님의 뜻과 방법을 순종하며 결단으로 삶을 살아가는데 부족함이 없도록 베푸신 은혜에 감사드리며 하나님의 비전을 가지고 세상으로 나아갈 때 빛과 소음이 되는 그리스도인이 다 되게 하여 주시옵고 오늘 이 시간에도 주님이 기뻐하시는 참 예배가 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 진리요 길이요 생명 되시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스는 1:1 제자 양육이 5월 22일부터 시작이 됩니다. 오늘부터 등록하실 수 있습니다. 우리 동반자반 안 하신 분들 계시면 등록해 주시면 되겠고요. 또 양육자반 등록하실 수가 있겠습니다. 5월 22일 날 우리 수료식과 함께 또 입학식을 함께 하도록 하겠습니다. 우리 형제교회는 사람이 커가는 교회를 지향하고 있습니다. 우리 특별히 5월을 맞이했습니다. 우리 5월도 생명의 삶이 나왔는데요. 우리 5월달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 달이 되기를 바라고 우리 생명의 삶 예배 후에 우리 구매하실 수가 있겠습니다. 그리고 우리 장애우 사역, 미랄 사역을 위해서 해마다 저희가 참기름을 판매합니다. 한 병에 25불이 되겠는데요. 몇 병을 사실 것인지 또 여러분 성함을 써주시면 다음 주에 배달해 드린다고 합니다. 여러분 나가시면서 신청해 주시면 우리 섬기는 분들이 다음 주에 이곳에 배달해 드리도록 하겠습니다. 그리고 한국 건강검진 쿠폰 판매인데요. 저도 잘은 모르지만 아는 데까지 설명하면 한국의 자양동에 있는 병원인데요. 우리 이 병원 해민병원에 40만 원을 내면 MRI나 그 검진을 할 수가 있다고 합니다. 그래서 선불을 100불을 내면 그 다음에 나머지 돈을 또 내면 검진을 할 수 있고 그리고 특별히 양도도 할 수 있다고 그래요. 가족들한테. 자세한 문의는 우리 형제교회 오피스에 사무실에 문의하시면 교회가 아마 밧델 교회가 오늘 설명회도 하고 일정 부분 구매를 해 둘 거예요. 그러면 여러분들이 원하시는 분들은 밧델 사무실로 전화해서 구매하시면 되겠습니다. 그리고 금요 공동체 예배가 이번 금요일은 사교구 중심으로 모이는데 누구나 오셔도 좋고 함께 찬양하고 기도하고 교제하는 시간 되겠습니다. 그리고 우리 툰타운 등록을 오늘부터 시작을 합니다. 우리 밧델 캠퍼스에서 하이브리드로 온라인과 오프라인 우리 함께 같이 하는데요. 우리 자녀들을 두신 부모님들 우리 양쪽 우리 프리케이 전도사님, 썬라이트 전도사님께 질문하셔서 여러분들이 등록하시면 되겠습니다. 그리고 우리 오늘 특별히 귀한 한 분을 소개하고 싶습니다. 저희들이 기도하면서 기다려왔는데 예배 담당 전도사님이 오늘 부임하게 됐습니다. 우리 김성광 전도사님이신데요. 우리 형제교회 찬양과 예배 그리고 우리 또 성가대 반주까지 이렇게 우리 예배를 위해서 섬기기 위해서 또 이렇게 동역하게 됐습니다. 오늘부터 함께 일하게 될 텐데요. 우리 김성광 전도사님 뜨거운 박수로 한번 환영하면 좋겠습니다.
앞으로 또 우리 벨뷰 캠퍼스 예배가 기대가 되고 저희들 또 성가대가 기대가 됩니다. 정말 우리 전도사님 많이 격려해 주시고 아직 총각이십니다. 좋은 분 있으면 소개도 해 주시길 바랍니다. 예, 우리 그 밖에 형제 소식 홈페이지와 주보 참조해 주시면 감사하겠고요. 우리 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 시편 127편 1절로 5절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 저와 함께 1절부터 5절까지 같이 읽으시죠. 시작. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 보라, 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식은 장사의 주중에 화살 같으니 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다. 그들이 성문에서 그들의 원수와 담판할 때 수치를 당하지 아니하리로다. 아멘. 시편 127편은 지혜의 왕 솔로몬의 시입니다. 솔로몬의 전매 특허 센텐스가 있습니다. 전도서에서 보면 헛되고 헛되도다. 그는 가장 많은 재물도 가져봤고 가장 높은 권력도 가져본 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 세워주지 않으면 그 권력도 그 재물도 그 가정도 헛되다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 시편 127편은 하나님이 사랑하시는 가정은 하나님이 개입되지 않으면 헛된 가정이 될 수밖에 없다는 것입니다. 우리가 잠을 안 자고 열심히 노력해서 세운 가정이 하나님이 개입 안 해주시면 언제든지 무너질 수 있다고 하는 사실인 것입니다. 솔로몬은 그래서 오늘 고백합니다. 하나님이 우리 가정의 주인이십니다. 하나님이 우리 가정을 다스려 주시고 세워 주십시오. 이 고백이 시편 127편입니다. 우리 한번 따라해 보실까요? 하나님께서 우리 가정의 주인이십니다. 여러분 아멘 동의하십니까? 전 여러분의 가정이 솔로몬의 가정처럼 고백처럼 하나님이 주인이 되는 가정이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 그 1절을 보시면 어떤 내용입니까? 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다고 하는 것입니다. 그리고 파수꾼이 아무리 깨어 있어도 하나님이 안 지켜주시면 아무 소용이 없다고 하는 것입니다. 여러분 중요한 사실은 1절에서 중요한 사실은 여호와가 빠지면 우리 가정은 아무것도 아니다 이 소리예요. 너희 노력으로 이 질문으로 이 구절을 바꾸면 제가 한번 솔로몬의 마음을 읽어서 이 1절 말씀을 제가 번역해서 하나님의 마음을 또 제가 좀 느끼는 입장에서 질문해 보면 하나님의 마음으로 질문해 보면 너희 가정은 너희 노력으로 되는 게 아니고 바로 나의 은혜로 되는 것이다. 그 고백이 됩니다. 사랑하는 여러분 3절과 5절을 보면 자식들 얘기도 나옵니다. 우리 가정 가운데 자식들 얘기도 나오는데 이 자식들도 내 것이 아니라는 거예요. 하나님의 기업이라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분에게 선물로 주신 자녀들도 하나님의 기업이라고 솔로몬은 지혜로 정확하게 오늘 시편 127편에서 말해주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 시편 127편을 읽으면서 정말 우리 가정을 세우기 위해서 우리가 상담도 받고 서로 대화도 하고 서로 정말 씨름도 하고 여러 가지 노력을 하지만 그 노력 위에 하나님의 은혜가 임하는 우리 가정이 되게 도와 주시옵소서. 저는 그 사사시대를 보면서 빛나는 두 가정이 눈에 싹 들어오더라고요. 사사시대는 여러분이 아시는 것처럼 자기 소견에 옳은 대로 살던 시대였습니다. 하나님이 주인이라고 생각 안 하고요, 자기가 내 인생은 나의 것이라고 생각하고 각자의 소견대로 살던 시절이었어요. 근데 하나님을 주인으로 삼은 가정이 눈에 싹 들어오는 거예요. 한나의 가정입니다. 세상적인 기준에서 보면 한나의 가정은 남들 다 있는 자식도 없어요. 세상의 기준으로 보면 한나의 가정은 불행한 가정입니다. 근데 하나님의 눈으로 보면 한나의 가정은 자기 소견에 옳은 대로 살아가는 가정들이 즐비한 사사시대에 하나님이 우리 가정의 주인이십니다 고백이 있는 가정이라고 하는 사실입니다.
한나는 간절히 기도했습니다. 하나님이 은혜를 주시면 우리 가정은 정말 은혜를 입을 수 있습니다 라는 마음으로 간절히 기도했을 때, 여러분, 하나님은 한나의 가정만 세우는 리더가 아니라 이스라엘 민족을 세울 수 있는 사무엘을 선물로 주신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 가정에 어려움이 있습니까? 정말 자녀가 없는 것처럼 여러분 인생을 살아가면서 크리스찬 가정인데도 불구하고 한나의 가정과 같이 정말 남들에게 다 있는 자식이 없고, 또 자식이 있어도 너무 속썩이고, 또 가정이 남편과 아내가 다 객관적으로는 훌륭한데 하나 되지 못해서 답답하고 탄식하고 어려운, 정말 기도 제목이 목까지 차 있는 가정이 있다면 한나의 가정처럼 하나님이 우리 가정의 주인이십니다 하는 고백의 마음을 가지고 기도하기를 포기하지 않는 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 더 은혜로운 사람은요, 나오미 가정이에요. 나오미는 베들레헴에 살았습니다. 베들레헴은 떡집이라는, 직역하면 떡집이라는 동네인데 떡이 없어가지고 모압으로 피신을 갑니다. 모압으로 피신을 갔는데 가서 먹고 사는 문제는 해결됐지만 베들레헴에 흉년이 들어서 모압으로 갔는데 모압에서 먹고 사는 문제는 해결됐지만 죽고 사는 문제를 직면합니다. 남자들이 다 죽어버렸어요. 나오미 남편도 죽었고 아들 둘 다 죽고 이방 여인 룻과 오르바, 바로 그 이방 여인들, 며느리들만 남았고 소망이 없는 가정이 돼버렸어요. 남편들이 죄다 죽어서 소망이 없는 절망의 가정이었습니다. 여러분, 하나님을 원망해도 참 하나님도 할 말 없겠다 싶은 가정이었어요. 근데 놀라운 사실은요, 믿음 좋은 나오미, 우리말로 하면 1:1 양육자 나오미는 믿음 없는 고백을 해요. 나오미 이름의 뜻은 기쁨, 즐거움입니다. 근데 이 나오미는 자기 정체성도 흔들려요. 정말 믿음 좋고 이방 여인 며느리들한테 하나님도 전했던 이 나오미가 완전히 믿음 없는 고백을 하는데, 내 이름을 더 이상 나오미라고 하지 마라, 나는 마라라고 불러라, 쓴물, 고통이라고 나를 불러라, 이렇게 믿음 없는 고백을 하고 있는 즈음에 오히려 나오미에게 1:1 동반자로 훈련받은 며느리 룻은 놀라운 고백을 합니다. 룻기 1장 16절을 보면서 저는 이렇게 믿음 좋은 여자가 있나 싶을 정도로 웬만한 목사보다도, 웬만한 선지자보다도 믿음 좋은 룻의 고백을 봅니다. 룻기 1장 16절은 이렇게 고백합니다. 어머니의 하나님이 나의 하나님이십니다. 이 말은 번역해드리면 어머님의 하나님이 우리 가정의 주인 되십니다. 이 고백인 줄로 믿습니다. 우리는 다 알기 때문에, 우리는 스토리를 룻기 4장까지 다 알기 때문에 별로 갈등 없이 읽는데요, 여러분 룻기 1장의 지점에서 서 있다고 생각해 보십시오. 나오미와 룻이 서 있는 룻기 4장이 아니고, 보아스를 만나서 회복된 지점이 아니고 절망적인 지점, 룻기 1장의 지점에 나오미처럼, 룻처럼 여러분과 제가 서 있다고 생각해 보십시오. 우리는 아마 99%는 나오미의 길을 선택할 거예요. 우리는 절망할 것입니다. 하나님이 살아계신 건지 아닌 건지 내가 모르겠다, 나를 더 이상 나오미라고 부르지 말고 마라라고 불러달라. 우리는 아마 99%가 나오미 같은 고백을 할지 몰라요. 근데 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 성도들이 정말 룻과 같은 고백의 주인공들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 어머님의 하나님이 나의 하나님이십니다. 바로 하나님이 나의 주인이 될 뿐 아니라 우리 가정의 주인이 되는 줄로 믿습니다. 여러분 1장에서 이 고백을 했는데 이미 나오미는 1장에서 눌림으로 살았어요. 하나님이 없는 것 같은 절망으로 살았습니다. 그러나 여러분 룻은 믿음이 연약하지만 하나님이 나의 주인이고 우리 가정의 주인이라는 믿음으로 나아갈 때 4장의 복을 이미 1장에서 고백으로, 그렇게 마음의 담대함으로 나가고 있다는 사실을 보면서 룻이 4장에서만 은혜 받았을까 1장에서부터 은혜를 받았을까 볼 때, 제가 볼 때는 룻은 1장에서부터 하나님이 나의 주인이라는 고백 속에서 이미 은혜 받을 만한 그릇으로 준비되고 있는 사실을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 자녀들이 룻과 같은 하나님이 나의 하나님입니다 고백할 수 있는, 하나님이 나의 주인이시고 우리 가정의 주인이십니다 고백할 수 있는
여러분의 자녀가 될 수 있게 되기를 바라고, 부모된 우리 모두가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 특별히 정말 우리 가정의 주인은 하나님만 될 수만 있다면, 우리는 루처럼 코로나로 인해서 절망적이고 여러 가지 가정의 문제로 인해서 정말 좌절하고 싶은 순간의 모습, 룻기 1장과 같은 정말 소망이라고는 티끌만치도 찾을 수 없는 지점에 내가 서 있다 할지라도, 한나처럼, 룻처럼, 나오미처럼 서 있다 할지라도, 전 여러분들이 나오미의 믿음을 선택하는 자가 아니라 룻과 한나와 같이, 그래도 하나님은 나의 주인이십니다, 그래도 하나님은 우리 가정의 주인이십니다, 이 고백으로 나아갈 때 마침내 룻기 4장을 통해서 여러분, 바로 룻은 예수님을 탄생시키는 가문의 주인공이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 가정만 세우는 것이 아니라 한나의 기도를 통해서 태어난 사무엘은 정말 자기 가정만 세우는 리더가 아니라 한 민족, 이스라엘 민족을 세우는 놀라운 사무엘을 잉태하게 되고 탄생시키는 축복을 누리는 하나님이 사랑하시는 가정이 된 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 세상을 살아가면서 코로나나 우크라이나 사태나 모든 환란을 경험하면서 룻기 1장과 같은 정말 힘든 지점에 서 있다 할지라도 하나님이 나의 하나님입니다. 하나님이 우리 가정의 주인이십니다. 이 고백을 가지고, 솔로몬의 고백을 가지고, 룻의 고백을 가지고 나갈 수만 있다면, 저는 여러분의 가정에 정말 룻기 4장의 복과 같이, 사무엘을 얻은 한나의 축복과 같이 마침내 하나님이 복 주시는 가정, 우리가 간증하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 2절은 독특한 표현을 사용하고 있습니다. 하나님이 사랑하는 자에게 잠을 주시는 도다. 여러분, 우리는 아무리 수고해도 걱정과 염려가 있으면 잠이 안 옵니다. 저도 나오미 같은 부끄러운 간증을 합니다. 작년에 우리가 1월 첫 주에 여기서 이 땅 예배를 드리기로 했는데 일주일 동안 연말에 폭설이 내렸습니다. 하루 전날 아들하고 여기 왔는데 내일 우리 아들이 이렇게 말하는 거예요. 아빠, 내일 예배할 수 있을까? 그러면서 빗자루 들고 눈을 밤새 치우면서 나오미처럼 약간 부정적인 생각을 하게 되고, 그날 밤 잠이 안 오더라고요. 이 눈구덩이에 성도들이 오다가 사고라도 나면 어떡할까? 이게 힘들지 않을까? 나오미 같이 걱정하고 염려하고 근심하고, 그날 밤 정말 하나님은 영광의 예배를 우리가 드리게 해주셨는데, 그 전날 하나님을 의심하는 나오미 같은 마음으로 나는 걱정으로 잠을 못 이루고 있더라고요. 제가 그 다음 날 와서 요 앞에 앉아서 회개했습니다. 하나님, 내가 나오미 같이 염려와 걱정을 했는데 하나님, 시편 127편 2절의 복을 어젯밤 내가 못 누렸네요. 하나님이 사랑하는 자에게 나에게 이미 잠을 주셨는데 내 믿음이 부족해서 나오미 같은 믿음으로 반응해서, 하나님, 나는 어제 밤새도록 염려하고 걱정하고 하느라고 아들하고 쓸다가 눈을 쓸어도 온 운동장이 너무 넓어서 못 쓸고 요 앞에만 쓸고 가가지고 밤새 걱정하면서 잠 못 잤는데, 하나님이 이미 주신 잠도 누리지 못하는 입당 예배 하루 전날 밤에 부끄러운 간증을 드립니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 마음이 룻과 같이 하나님이 나의 주인이십니다. 하나님이 정말 우리 가정의 주인이십니다. 이 고백을 가지고 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 잠의 축복을 누릴 수 있는 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 설교 시간에 졸아도 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 잠이니까 잘 주무시기를 바랍니다. 여러분, 잠은 하나님의, 그리스도의 신랑 되시는 예수님이, 하나님이 자녀 되시는 우리에게 주시는 축복이고, 신랑 되시는 예수님이 신부 되시는 우리에게 주시는 축복이에요. 여러분, 아담은 하나님이 창조하셨을 때 너무 행복했어요. 하나님 안에서 하나님과의 관계를 누리면서 너무 행복했는데 잠자고 나니까 더 행복해졌어요. 아시죠? 하나님이 잠자는 순간을 마취제처럼 사용하셔서 아담의 갈비뼈를 뽑아가지고 하와를 만들었어요. 잠자고 눈을 딱 떠보니까 없던 게 생겼어요. 하와가 생겼어요. 가정이 생겼습니다. 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이 생겼습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 아담에게는 잠들기 전과 잠잔 후의 세계가 완전히 달라졌습니다. 잠들기 전에는 하나님과의 관계만 누리던 이 아담이 잠자고 나니까
또 다른 관계 속에 행복을 누리게 되는 것입니다. 바로 뼈 중에 뼈요 살 중에 쌀인 정말 최고의 선물, 아내를 선물로 하나님께로부터 받게 되는 역사가 생겼습니다. 어떤 사람들은 밤잠 안 자고 노력해도 아이패드 정도 하나 살라 해도 시간당 몇 시간을 일을 해야 그 정도 돈을 벌 수 있는데, 아담은 아무 노력도 안 하고 하나님이 사랑하는 자에게 잠자게 해주니까 잠 잘 자고 눈 뜨니까 돈하고 환산할 수 없는 선물, 하와를 선물로 받았습니다. 전 여러분들이 하나님이 사랑하는 자에게 주시는 잠의 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분이 수고하지 않아도, 여러분이 노력하지 않아도, 그렇다고 해서 여러분 아무 노력도 하지 말고 대충 배짱이처럼 살라, 이런 설교를 제가 하는 게 아닙니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 여러분이 최선을 다하셔야 됩니다. 그러나 여러분, 하나님께 맡기고 우리 가정을 세우실 하나님께 맡기고 하나님이 주시는 평강으로 잠드십시오. 눈을 뜰 때, 우리는 매일매일 눈을 뜰 때 하와를 보듯이 놀라운 하나님의 은혜를 아담처럼 경험할 수 있는 가정에서의 여러분 한 분 한 분이 모두가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 가정은 어떻게 보면 일하는 곳이 아니라 잠이 더 중요해요. 세상은 일이 더 중요해요. 잠보다도 세상은 일이 더 중요합니다. 그러나 가정은 일보다도, 잔디도 깎아야 되지만 일보다도 잠이 더 중요한 것이 가정이 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 가정에서 정원을 꾸미는 노동이나 이런 일도 필요하지만 예수님은 신부된 그리스도인 여러분 한 분 한 분에게 정말 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야, 나와 함께 잠자자, 신부로서 여러분에게 프로포즈 하시는 예수님의 음성이 들리는 매일매일이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 잠도 세 종류가 있어요. 일반 은총 속에서 누리는 첫 번째 우리가 이해하는 잠은 휴식하는 잠입니다. 안식하는 잠입니다. 두 번째는 쾌락과 정욕의 잠입니다. 그리고 권력과 명예를 누리고 싶은 욕망의 잠이 있습니다. 여러분, 하나님에게 특별하게 어포인먼트를 받았던 삼손도 쾌락의 잠을 자고 말았습니다. 그래서 무너지고 말고 눈이 뽑히고 말았습니다. 여러분, 하나님 마음에 합한 사람이라는 소리를 들었던 다윗도 왕궁에서 정욕의 잠을 자고 말았습니다. 무너지고 말았습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 특별 은총 속에서 세 번째 잠을, 오늘 시편 127편 지혜자 솔로몬이 말하는 사랑하는 자에게 주시는 이 세 번째 특별 은총 속에서의 잠의 주인공이 여러분이 되기를 저는 축복합니다. 여러분, 세 번째 특별 은총 속에서 자는 이 잠은 바로 하나님의 선물인 줄로 믿습니다. 크리스찬에게만, 하나님의 자녀에게만, 신부된 하나님의 사람들에게만 주시는 특별한 선물이라고 할 수가 있습니다. 현대인들은 잠도 안 자고 돈을 법니다. 현대인들은 잠도 안 자고 행복을 추구하면서 열심히 돈을 벌고 열심히 노력하지만, 그러나 여러분, 하나님이 정말 개입하지 않으면 그 모든 것들도 한순간에 뜬구름처럼 사라지고 만다고 하는 것입니다. 저는 그 세르반테스라고 하는 작가의 잠에 대한 단상을 읽으면서 공감이 됐습니다. 제가 한번 유명한 작가 세르반테스의 잠의 단상 한번 읽어드립니다. 잠을 주시는 분은 위대하시다. 잠은 마치 외투와 같아서 생각과 근심과 모든 것을 다 덮어주는구나. 잠은 굶주린 자에게는 음식이며, 목마른 자에게는 마실 물이며, 추운 자에게는 열기이며, 더운 자에게는 시원함이로라. 잠은 목동과 왕을 갖게 만들고 바보와 현명한 자를 갖게 만드는구나. 공감이 됩니다. 사랑하는 여러분, 신앙의 최고의 경지는 뭐라고 생각하십니까? 중부기도 담당 장로님 같으면 40일 금식기도라고 말할지 모르겠습니다. 여러분, 신앙의 최고의 경지는 그게 아닙니다. 신앙의 최고의 경지는 예수님과 함께 잠 잘 자는 것인 줄로 믿습니다. 사랑하는 자에게 주시는 잠을 누리는 것이 신앙의 최고의 경지가 되는 것인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 성도는 예수 그리스도, 신랑 되시는 예수 그리스도의 신부이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 교회에는 일꾼이 많이 필요합니다. 정말
감사한 것은 우리 벨뷰 캠퍼스에서는 몸된 교회를 섬기는 일꾼들이 너무 많아요. 정말 우리 추석하는 퍼센테이지에 비하면 어마어마한 일꾼들이 세워진다고 하는 것이 너무 감사한 마음입니다. 저는 몸된 교회를 위해서 일하는 여러분들을 절대로 폄하하려고 이 말을 하는 게 아닙니다. 먼저 말씀드리고 싶은 것은 몸된 교회를 위해서 일하는 한 분 한 분에게 저는 개인적으로 목사로서 경의를 표하고 박수를 보내드리고 싶고, 정말 하나님의 일이지만 제 일이 아니지만 땡큐라고 말하고 싶습니다. 일단 전제를 분명히 해드리고 말씀드립니다. 그러나 더 중요한 사실은 몸된 교회를 섬기는 여러분 한 분 한 분을 포함해서 우리 모든 성도들이 일꾼의 영성을 넘어서서 저는 그리스도의 신부의 영성이 우리의 트레이드 마크가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수님과 함께 매일매일 잠들 수 있는 그리스도의 신부의 영성이, 일꾼의 영성도 우리가 있지만 제자의 영성도 우리에게 있지만 그리스도의 신부의 영성이 벨뷰 캠퍼스 성도 한 분 한 분의 정말 트레이드 마크가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 날마다 우리는 주님과 함께 깨어있고 동행하다가 잠들 때도 신랑 되시는 예수님과 잠들 수 있는 그리스도의 신부의 영성이 여러분의 간증이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 매일매일 눈 뜰 때마다 우리는 부활을 연습하는 것입니다. 우리는 잠들다가 아침마다 눈 뜰 때 어이구 이 지겨운 세상 또 눈 떴 내가 아니라 정말 우리는 부활의 아침을 간접적으로 경험하는 아침이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 잠의 신비는 부활의 신비가 되는 것입니다. 여러분, 예수님 안에서 죽는 자를 예수님은 죽었다고 표현 안 합니다. 나사로가 죽었을 때도 잔다라고 표현합니다. 그리고 여러분, 스데반이 순교할 때도 잔다고 표현합니다. 그래서 장례식에서 성도의 죽음은 죽음이 아니라 잔다라고 평가하고 있는 것입니다. 죽음은 피지컬한 일반 은총 속에서의 해석의 죽음하고는 정의가 다릅니다. 죽음은 하나님과 관계가 끊어진 게 죽음입니다. 그러므로 오늘 예수님을 모르고 하나님과 관계가 없는 사람은 일반 은총 속에서는 살았으나 하나님의 눈으로 보면 죽은 자인 것입니다. 그러나 오늘 성도는 죽어도 살 줄로 믿습니다. 여러분, 잠은 놀랍습니다. 하루를 자나 1년을 자나 10년을 자나 똑같아요. 여러분, 잠은 1000년을 자나 하루를 자나 1000년 전에 잠든 순교한 크리스찬하고 오늘 잠든 성도하고 내일 주님이 오시면 1년을 잔자나 1000년을 잔자나 부활의 잠을 깨게 될 줄로 믿습니다. 우리는 잠들 때마다 부활의 소망으로 잠드는 그리스도의 신부의 영성이 우리 벨뷰 캠퍼스 성도 한 분 한 분의 영성이요 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 시편 127편은 이거예요. 내 노력으로 우리 가정은 안 세워진다. 내 노력으로 우리 자식들이 안 세워진다. 하나님이 세우셔야 된다. 더 쉽게 번역해드리면 아까 말씀드린 것처럼 하나님이 우리 가정의 주인이시다. 사랑하는 여러분, 동의하십니까? 하나님이 여러분의 가정의 주인이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 바로 시편 127편이 여러분의 가정 선언문이 되기를 바라고 여러분의 가정의 믿음의 고백문이 되기를 바랍니다. 그래서 여러분, 정말 사랑하는 자에게 주시는 잠의 신비를 경험하고 잠잤을 때 아담이 놀라운 하와를 선물로 받았던 것처럼 내 노력 하나도 없었는데 잠잤더니 하나님께서 놀라운 뼈 중에 뼈요 살 중에 살인 선물을 주셨던 것처럼 여러분, 정말 저는 잠들 때마다 신랑 되시는 예수님과 하루 종일 동행하다가 신랑 되시는 예수님과 신부로서 그리스도의 신부로서 잠들 때 하나님이 사랑하는 자에게 평강의 잠을 주실 때 잠을 누리는 여러분 한 분 한 분이 되기를 바랍니다. 저처럼 작년 연말에 저처럼 입당 예배 하루 전날에 송영세처럼 나오미처럼 하나님이 사랑하는 자에게 이미 잠을 허락해 주셨는데도 나오미처럼 송목사처럼 근심하고 걱정하느라고 잠 못 이루는 시애틀에 잠 못 이루는 밤을 여러분이 사명감을 가지고 그렇게 보내는 사람 없기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 우리가 몸된 교회를 세우기 위해서 헌신하는 여러분을 하나님은 기특하게 여기시고 하나님은 박수 보내실 것입니다. 가정을 세우기 위해서 수고하는 여러분 한 분 한 분에게 하나님은 응원해 주실 것입니다. 성령은 말할 수 없는 탄식으로 기도해 주시고 예수님은 하나님 우편에서 중보해 주고 계십니다.
여러분, 가정의 모든 퍼즐이 얼그러질 수 있어요. 일그러질 수 있어요. 아담도 뼈 중에 뼈고 살 중에 살이라고 했던 사람이요, 죄가 딱 들어오니까 저 여자 때문에 하면서 그 여자와의 관계가 완전히 죽어버립니다. 사랑하는 여러분, 하나님과의 관계도 죽어버리고 이웃과의 관계도 죽어버리는 것을 하나님이 주인이 되지 못할 때 아담은 지옥을 경험합니다. 천국을 경험하던 아담은, 에덴의 천국을 경험하는 아담은 얼마 못 가서 하나님이 가정의 주인이 못 될 때 지옥을 경험합니다. 그 여자 때문에, 뼈 중에 뼈, 살 중에 살인 그 여자 때문에 감탄했던 그 사람이 오히려 그 여자 때문에 내가 불행하게 됐다고 이상한 말을 하고 있는 것입니다. 여러분, 아무리 아담일지라도 하나님이 가정의 주인이 안 되면 우리 가정은 지옥이 될 수가 있습니다. 그러나 다시 회복된 가정은 하나님이 나의 주인이 되고 우리 가정의 주인만 될 수 있다면, 룻기 1장 16절에서 룻의 고백이 여러분과 나의 고백만 될 수 있다면, 우리 가정 절망적인 상황에 룻기 1장의 지점에 서 있어도 룻기 4장의 희망이 있을 줄로 믿습니다. 하나님이 절망 같은 우리의 환경을 합력해서 바꾸어 주셔서, 남자가 한 명도 없기 때문에 어떤 자녀도 태어날 가능성 제로인 가정이 보아스를 만나서 예수님의 족보에 올라가는, 놀라운 반열에 올라가는 가정의 축복, 가문의 축복을 누리는 룻의 가정의 모습을 보면 하나님이 세우시면 세워질 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분, 탄식하고 절망하고 있는 가정이 있다면 여기서 포기하지 말기를 바랍니다. 여기서 나오미의 길을 선택하지 말기를 바랍니다. 넘어졌다가도 룻의 선택을 할 수 있는 믿음이 여러분의 결단과 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 우리 가정을 어떻게 세워가시는지 목도할 수 있게 되기를 바라고, 하나님이 사랑하시는 가정에게는 염려와 걱정이 아니라 오히려 힘든 상황 속에서도 하나님이 주시는 잠을 누리는 가정, 부활의 기쁨을 소망하는 가정, 다시금 절망이 아니라 희망의 가정, 우리 가정만 희망이 아니라 모든 절망 가운데 있는 가정에게 희망이 되는 가정으로 우리 가정을 사용해 주실 줄로 믿습니다. 전 여러분의 가정이 하나님이 주인이 되시기 때문에, 정말 하나님이 주시는 놀라운 시편 127편의 그 간증이 여러분의 고백이 될 수 있을 줄로 믿습니다. 하나님이 하실 것입니다. 우리는 절대로 우리 가정을 내 노력으로 세울 수 없지만, 내 온갖 에너지를 다 동원해도 우리 가정을 나는 세울 수 없지만, 전능하신 하나님은 정말 절망적인 한나의 가정을 세우시고 민족을 세우신 하나님, 룻을 세우시고 하나님 나라의 복음으로 온 세상을 살리시는 예수님이 오게 하는 가문으로 사용해 주셨던, 그 가정을 그렇게 사용해 주셨던 하나님은 여러분의 가정에도 그러한 복으로 임하시는 바로 룻의 하나님, 여러분과 나의 하나님, 우리 가정의 주인이신 하나님이 그렇게 하실 줄로 믿습니다. 여러분, 한 분 한 분의 가정이 룻과 같이 믿음을 가지고 하나님이 나의 하나님이십니다. 하나님이 우리 자녀의 하나님이십니다. 하나님이 우리 남편과 나의 하나님이십니다. 하나님이 우리 가정의 하나님이시고 하나님이 우리 벨뷰 캠퍼스 교회의 주인 되시는 줄로 믿습니다. 이 고백이 시편 127편 지혜자가 깨달았던 이 고백이 여러분과 나의 깨달음이요 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 특별히 정말 하나님의 놀라운 은혜를 누렸던 솔로몬과 같은 고백이 나의 고백이 되기를 바랍니다. 우리 가정이 하나님이 사랑하시는 가정, 하나님이 주인이 되는 가정이 되게 도와주시옵소서. 더 이상 내가 주인인 것처럼 내가 우리 가정을 세워보려고 하는 것을 멈춥니다. 하나님께서 우리 가정을 세워주시옵소서. 하나님께서 우리 남편을 세워주시고, 하나님께서 우리 아내를 세워주시고, 하나님께서 우리 자녀들을 세워주시옵소서. 하나님께서 우리 부모님들을 세워주시옵소서. 그래서 우리 가정이 염려와 두려움으로 살아가지 않게 도와주시고, 하나님이 사랑하시는 자에게 주시는 평강의 잠을 누리며 부활의 신비를 경험하며 나아가는 그리스도의 신부의 영성, 하나님 그 영성을 저희 가정에 허락하여 주시옵소서.
그래서 오늘이라도 언제든지 하나님이 우리를 부르실 때, 그렇게 잠들 때 절망하지 않게 해주시고 부활의 소망을 가지고 잠잘 수 있는 우리가 되게 도와주옵소서. 하나님, 이 잠의 신비를 모르는 세상의 가정들에게 이 잠의, 부활의 소망의 잠의 좋은 소식을 전하는 이 한 주간 되게 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 말씀을 기억하시면서 함께 찬양합시다. 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨습니다. 계획해 놓으셨네. 우린 하나 되어 어디든 갈 수 있습니다. 어디든 가리라. 주 위에 서라며 주 위에 서라며 무엇이든 할 수 있죠. 무엇이든 하리라. 당신과 함께 우리는 하나 되어 우리는 하나 되어 함께 걷네. 함께 걷네. 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다릴 수 있습니다. 우리는 기다리며 기도하네. 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록. 다시 한번 고백합니다. 하나님께서는 우리의 만남을 하나님께서는 우리의 만남을 계획해 놓으셨네. 우리 하나 되어 어디든 가리라. 어디든 가리라. 주님을 위해서라면 주 위에 서라며 무엇이든 할 수 있습니다. 무엇이든 하리라. 당신과 함께 우리는 하나 되어 우리는 하나 되어 함께 걷네. 함께 걷네. 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 우리는 기다리며 기도할 수 있습니다. 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록. 우리는 하나 되어 우리는 하나 되어 함께 걷네. 하늘 아버지 사랑 안에서 우리는 기다리며 기도하네. 우리의 삶에 사랑 넘치도록. 하나님이 찬양의 고백이 이 한 주간 나의 간증이 되게 도와주시옵소서. 정말 룻기 1장과 같은
지점에 서 있는 우리 가정이라 할지라도 하나님의 시간을 기다리며 기도하는 한 주간 되게 도와주옵소서. 그래서 우리 가정을 마침내 절망 가운데 있는 것 같은 우리 가정을 마침내 세우시는 하나님을 경험하는 하나님이 주인이 되시는 우리 가정 되게 도와주옵소서. 하나님 이 시간 우리 가정의 주인이 되시고 우리 자녀들을 세우시고 가정을 세우시고 교회를 세우시는 하나님을 찬양합니다. 하나님께 감사합니다. 하나님 이 마음을 담아서 우리의 시간과 물질을 올려드립니다. 우리의 온 인격과 삶을 주님께 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 하나님이 우리 가정의 주인이십니다. 하나님이 우리 자녀와 우리 부모와 우리 남편과 아내의 주인이시고 우리 가정의 주인이 되십니다. 이 고백으로 나가는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정 위에, 자녀 위에, 그리고 모든 하나님의 교회 위에, 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.